नमस्कार बंधुरा प्रवासी पाकशाला एंड लाइफस्टाइल चैनले सबाइके स्वागत। आज के शेयर करछि चिकेन दम बिरियानिर रेसिपि, ताओ आबार कलकाता स्टाइले। देखे निन आजकेर रेसिपि। आशा करी आपनादेर रेसिपि भालो लागबे और रेसिपि भालो लेगे थाकले चैनलटा अवश्यई सबस्क्राइब करे देबेन, पाशे थाका बेल आइकनटी प्रेस करबेन, रान्नार नतुन नतुन नोटिफिकेशन सबार आगे आपनादेर काछे पौঁছে जाबे। देखे निन आजकेर रेसिपि और भालो लेगे थाकले एकटा लाइक और कमेंट्स करे देवें। प्रथमेई निये निয়েছি चिकेन। आमी एखाने 1 केजी चिकेन निয়ে নিয়েছি। चिकेनटा आगेर थेके जल दिए भालो करे धुए परिष्कार करे निয়েছি। मैरिनेट करार जोन्नो दिए दिलाम 1 टीस्पून लवण, 1 टीस्पून हलुद गुঁড়ো, दिए दिচ্ছি 2 टेबिल स्पून बिरियानी मशला। बिरियानी मशलाटा घरेई तैरी करा हয়েছে, तार रेसिपि परबर्तीते देखे निन। तार आगे चिकेनटा भालो करे मैरिनेट करे नेब। तार जोन्नो दिए दिচ্ছি 3 टेबिल स्पून आदा रसुन और काँचा लंका पेस्ट। झालटा अवश्यई निजेदेर स्वाद मतो दिए नेबेन। दिए दिलाम 1 टेबिल स्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडार, दिए दिচ্ছি 2 टेबिल स्पून टक दई, 2 टेबिल स्पून सर्षेर तेल। एबार एकसंगे खूब भालो करे मिशिए निते हबे। मांसटा खूब भालो करे माखिए निले किन्तु मांसेर भितरे मशलाटा खूब भालो ढुके जाबे। और मैरिनेट करार जोन्नो आमी एखाने 30 मिनिटेर जोन्नो रेखे देब। यदि आपनारा चान एरो बेशी समय धरे मैरिनेट करे राखते पारेन, आबार ओभारनाइटও मैरिनेट करे राखते पारेन। तबे हाते यदि समय ना थाके मिनिमाम 30 मिनिट एभाবে मैरिनेट करे रेखे देबेन। चिकेनটা 30 मिनिटेर जोन्नो मैरिनेशनेर जोन्नो रेखे दिलाम। एबार बिरियानी तैरिर मशलाटा कि करे तैरी करलाम सेटा देखे निन। प्रथमे एकटा फ्राई पैनेर मध्य दिए दिচ্ছি 1 टेबिल स्पून गोटा धने, 1 टेबिल स्पून गोटा जिरे, 1 टीस्पून शाहजिरा बा शाही जिरा, दिए दिচ্ছি 4 থেকে 5টা तेजपाता, 5 থেকে 6টা गोटा शुकनो लंका। शुकनो लंकार झालटा अवश्यई बुझे देবেন। दिए दिलाम 8 থেকে 10টা लवंग, 1 टेबिल स्पून गोलमरिच, 15 থেকে 16টা छोटो एलाच, बड़ो साइजेर 2 टुकरो दारचिनी, दिए दिচ্ছি একটা জয়িত্রী, संगे 2টো बड़ो एलाच। गैसेर फ्लेमटा लोते रेखे 2 থেকে 3 मिनट नाड़ाचाड़ा करे हालका भेजे निते हबे। खूब बेशी भाजार प्रयोजन नेই, शुधुमात्र हालका गरम होबे और हालका गन्ध छाड़ते शुरू करबे। एरकम अवस्थाय गैसेर फ्लेमटा अफ करे मशलाटा ठंडा करे मिक्सिंग बोले दिए भालो करे गुঁড়ো करे निते हबे। आमी मिक्सिंग बोले दिए भालो करे गुঁড়ো करे नेওয়ার परे परिमाण मतो बिरियानी मशलाटा एकटा बोलेर मধ্যে निয়ে নিচ্ছি। ताते 4 भागेर 1 भाग जायफल একটা গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে দিয়ে দিচ্ছি। আমি জায়ফলটা আগে দিইনি, জায়ফলটা রোস্ট করার সময় ফ্লেভারটা অনেকটা ভালো হয় না, তাই এভাবে দিয়ে নিলাম। এবার চালটা ভালো করে ধুয়ে নেব। আমি এখানে 400 গ্রাম চাল নিয়েছি, 400 গ্রাম বাসমতি চাল নিয়েছি। জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নেব। 3 থেকে 4 বার জল পাল্টে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেব। চাল ধোয়ার সময় হাত দিয়ে এরকম করে ধুলে চালটা খুব তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হয়ে যায় আর সহজেই চালটা থেকে সমস্ত ময়লা বেরিয়ে যায়। চালটা ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এবার একটা স্ট্রেনারের মধ্যে রেখে জলটা ভালো করে ঝরিয়ে নেব। চালটা 40 থেকে 45 মিনিট এরকম করে রেখে দেব। অপরদিকে একটা বোলের মধ্যে 100 ml মিল্ক নিয়ে নিয়েছি। দুধটা আগের থেকেই গরম করে নিয়েছি। গরম দুধের মধ্যে কেশর দিয়ে এভাবে ভালো করে মিশিয়ে রেখে দেব। নিয়ে নিয়েছি ডিম। আমি এখানে 3টে ডিম আগের থেকেই বয়েল করে নিয়েছি আর ডিমটার গায়ে ফোক দিয়ে এরকম করে একটু ছিদ্র করে নেব, তাহলে পরবর্তীতে ডিমটা খুব নরম হবে। এবার চিকেনটা তৈরি করার পালা। তার জন্য একটা ফ্রাই প্যান নিয়ে নিয়েছি। ফ্রাই প্যানটা গরম করে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি। গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম টু হাইতে রেখে তেলটা ভালো করে গরম করে নিয়ে मैरिनेट करे रखा सम्पूर्ण चिकेनटा दिए देव।
আর চিকেনটা দেওয়ার পরে তেলের সঙ্গে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিতে হবে। তেলের মধ্যে চিকেনটা দেওয়ার পরে নাড়াচাড়া করে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। প্রায় 3 থেকে 4 মিনিট নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নেওয়ার পরে এর মধ্যে দিয়ে দেব বেরেস্তা। আমি বেরেস্তাটা আগেই তৈরি করে নিয়েছিলাম, আর বেরেস্তা তৈরি করাটা আগে একবার আমি দেখিয়ে দিয়েছি। যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। বেরেস্তা তৈরি করার রেসিপি আপনাদের সঙ্গে আরও একবার শেয়ার করার চেষ্টা করব। বেরেস্তাটা দেওয়ার পরে নাড়াচাড়া করে আবারও কষিয়ে নিতে হবে। প্রায় 1 মিনিট মতো নাড়াচাড়া করার পরে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা আলু। আলুটা কিন্তু আমি বড় সাইজের কেটেছি, যেহেতু বিরিয়ানির আলু, বিরিয়ানিতে আলুতে একটু বড় সাইজের দেওয়া হয়, আর শীতের নতুন আলু দিয়ে তৈরি করছি তাই স্কিনটা হালকা কিন্তু থেকে গেছে। এবার ঢাকা দিয়ে 5 থেকে 6 মিনিটের জন্য রেখে দেবো। 5 থেকে 6 মিনিট পরে ঢাকা তুলে নিচ্ছি। দেখেই বুঝতে পারছেন চিকেন থেকে কিন্তু সম্পূর্ণ জলটা বেরিয়ে এসছে। চিকেন থেকে যে জলটা বেরিয়ে এসছে এই জলেই কিন্তু চিকেনটা আর আলুটা সিদ্ধ হয়ে যাবে। আলাদা করে কোনো জলের প্রয়োজন নেই। এরকম করে 1 থেকে 2 মিনিট নাড়াচাড়া করে নিয়ে আবারও ঢাকা দিয়ে 5 থেকে 6 মিনিটের জন্য রেখে দেব। 5 থেকে 6 মিনিট পরে ঢাকাটা তুলে নিচ্ছি। চিকেনটা থেকে সম্পূর্ণ জলটা বেরিয়ে গিয়ে চিকেনটা অনেকটা সিদ্ধ হয়ে এসছে, আলুটাও কিন্তু অনেকটা সিদ্ধ হয়ে গেছে, জলটা কিন্তু বেশ টেনেও এসছে, আর চিকেন থেকে তেলটা ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে। চিকেনটা খুব ভালো মতো কষানো হয়ে গেছে, দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব 1 টিস্পুন কেওড়া ওয়াটার, 1 টিস্পুন রোজ ওয়াটার। এভাবে কেওড়া ওয়াটার, রোজ ওয়াটারটা দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। এভাবে ঢাকা দিয়ে 5 মিনিটের জন্য রেখে দেব, তাহলে চিকেনের মধ্যে কেওড়া ওয়াটারের, রোজ ওয়াটারের ফ্লেভারটা ভালো মতো ঢুকে যাবে। এবার রাইসটা তৈরি করার পালা। তার জন্য যে পাত্রে রাইসটা তৈরি করব পাত্রে পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিলাম। জলটা হালকা গরম হয়ে যাওয়ার পরে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন লবণ। গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম টু হাইতে রেখেছি। দিয়ে দিলাম 2টো তেজপাতা, 4টে ছোটো এলাচ, 4টে চেরা কাঁচা লঙ্কা। কাঁচা লঙ্কাটা মাঝখানটা চিড়ে দিয়েছি, দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আমি একটা কাঁচা লঙ্কা দেখিয়ে দিলাম। এবার জলটা ভালো করে গরম করে নেওয়ার পালা। জলটা ভালো করে গরম হয়ে যাওয়ার পরে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন সাদা তেল, দিয়ে দিচ্ছি একটা পাতিলেবুর, হাফ পাতিলেবুর রস। এভাবে পাতিলেবুর রসের পরিবর্তে ভিনিগারও দিতে পারেন। পাতিলেবুর রস বা ভিনিগার দিলে রাইসটা বেশ সাদা হয় আর ঝরঝরে তৈরি হয়। চামচে করে একটু জল নিয়ে চেক করে দেখতে পারেন। যদি জলে লবণের পরিমাণ ঠিকঠাক হয় তাহলে চালটাতে বা যে ভাতটা তৈরি হবে তাতে কিন্তু লবণের পরিমাণ ঠিকঠাক হবে। আর যদি মনে হয় একটু কম, তাহলে পরিমাণ মতো দিয়ে নিতে পারেন। দিয়ে দিলাম চালটা, যে চালটা জল ঝরিয়ে রেখেছিলাম চালটা দিয়ে দিলাম। ভাতটা তৈরি হচ্ছে। এবার চিকেনের লেয়ারটা তৈরি করে নেব। যে পাত্রে আমি বিরিয়ানিটা দমে বসাবো সেই পাত্রে দিয়ে দিলাম 1 টেবিল স্পুন ঘি, দিয়ে দিচ্ছি বেরেস্তা। বেরেস্তাটা দেওয়ার পরেই চিকেনটা দিয়ে দেব। চিকেনটা, বিরিয়ানিটা একটা লেয়ারেই তৈরি করব, তাই আমি একবারে সমস্ত চিকেনটা দিয়ে দিয়েছি। যদি আপনারা 2টো লেয়ারে তৈরি করেন তাহলে 2বারে দিয়ে নিতে পারেন। দিয়ে দিলাম 1 টেবিল স্পুন বিরিয়ানি মশলা আর 4টে আলু বোকরা। এভাবে আলু বোকরা দিলে বিরিয়ানি কিন্তু সম্পূর্ণ রেস্টুরেন্টের মতো তৈরি হয়ে যাবে। অপরদিকে আমার ভাতটাও কিন্তু অনেকটা হয়ে এসছে। এবার গ্যাসের ফ্লেমটা লো টু মিডিয়ামে রেখে এর মধ্যে দিয়ে দেব 1 টিস্পুন কেওড়া ওয়াটার, 1 টিস্পুন রোজ ওয়াটার। এভাবে কেওড়া ওয়াটার, রোজ ওয়াটার দিলে রাইস বা ভাতের মধ্যে ফ্লেভারটা খুব ভালো আসবে। আর বিরিয়ানি তৈরি করার পরে রেজাল্টটা আপনারা ঘরে যখন তৈরি করবেন অবশ্যই বুঝতে পারবেন। ভাতটা আমার 80% সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার ভালো করে জলটা ঝরিয়ে তুলে নিচ্ছি। আর এভাবে গরম গরম রাইসটা তোলার পরেই যে চিকেনটা রেখেছিলাম চিকেনের উপরে স্প্রেড করে দিয়ে দেবো।
একইভাবে সম্পূর্ণ ভাতটা জল থেকে তুলে এরকম করে স্প্রেড করে দিয়ে দিতে হবে। যদি আপনাদের কোয়ান্টিটিটা বেশি হয় সেই অনুযায়ী দুটো করে লেয়ার তৈরি করে নেবেন। আমার এখানে কোয়ান্টিটি খুব বেশি না, তাই আমি একটা লেয়ারে তৈরি করছি। ভালো করে রাইসটা দেওয়া হয়ে যাওয়ার পরে উপর থেকে এরকম করে একটু সমান করে নিতে হবে। আমি এখানে ডিমটা চিকেনের উপরে দিয়ে নিই। ডিমটা সাইড করে ফাঁকা করে তার মাঝখানে দিয়ে দেব, তাহলে পরবর্তীতে যখন বিরিয়ানিটা কাটা হবে তাহলে ডিমের হিসাবটা ঠিকঠাক থাকবে, সাইড থেকে সহজেই তুলে নেওয়া যাবে। ডিমটা দেওয়া হয়ে গেছে, আবারও রাইসটা খুব ভালো করে উপর থেকে সমান করে দেব। আর এভাবে সমান করে দেওয়া হয়ে যাওয়ার পরে প্রথমেই দিয়ে দেব কেশর ভেজানো দুধ। দুধটা আমি একটু সুন্দর করে ডিজাইন করে দেব, কারণ এক জায়গায় যদি দেওয়া হয় তাহলে রাইসটা পরবর্তীতে যখন কাটা হবে ঠিকঠাক কালারটা আসবে না। আমি এরকম করে একটু ফাঁকা ফাঁকা করে দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে পরবর্তীতে বিরিয়ানিটা যখন কাটা হবে খুব ভালো কালারটা আসবে। আর সব জায়গাটা দিলেও কিন্তু কালারটা কিন্তু অত ভালো আসবে না। দিয়ে দিলাম 1 টেবিল স্পুন ঘি। ঘিটা দেওয়ার পরে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন বিরিয়ানি মশলা। বিরিয়ানি মশলাটা দেওয়ার পর একটা বোলের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন কেওড়া ওয়াটার, 1 টেবিল স্পুন রোজ ওয়াটার, 4 ড্রপ মিষ্টি আতর বা মিঠা আতর। এবার বিরিয়ানির উপরে একসঙ্গে ভালো করে ছড়িয়ে দিলাম। এবার দিয়ে দিচ্ছি বেরেস্তা। বেরেস্তাটা ভালো করে ছড়িয়ে দিয়ে দেবো। বেরেস্তাটা দেওয়ার পরে দিয়ে দেব ধনেপাতা কুচি। ধনেপাতা কুচি অনেকেই পছন্দ করে না, যদি পছন্দ না করেন স্কিপও করতে পারেন, তবে দিলে বেশ ভালো হয়। দিয়ে দিলাম বেরেস্তা ভেজে রাখার পরে যে তেলটা থেকে গেছিলো 2 টেবিল স্পুন তেলটা দিয়ে দিলাম। এবার ঢাকা দিয়ে দমে দেওয়ার পালা। দমে দেওয়ার জন্য একটা তাওয়া আমি আগের থেকেই গরম করে নিয়েছি, তাওয়াটার উপরে বসিয়ে দিলাম। প্রথমে 5 মিনিট হাই ফ্লেমে রেখে পরে 15 মিনিট লো ফ্লেমে দমে দেব। 15 মিনিট হয়ে যাওয়ার পরে ঢাকা অবস্থায় আরও 20 থেকে 25 মিনিট রেখে দেওয়ার পরে গরম গরম বিরিয়ানি সার্ভ করব। এখানে বলে রাখি, আমি যে ঢাকাটা দিয়েছি ঢাকাটা খুব চাপা, খুব ভালো, তাই আমি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল বা সাইড থেকে আটা দিয়ে আটকে দিইনি। যদি আপনাদের ঢাকাটা এরকম না হয়ে থাকে অবশ্যই অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিতে পারেন, কিংবা চারিদিক থেকে আটার ডো দিয়ে আটকে দিতে পারেন। দেখে নিই বিরিয়ানিটা কেমন তৈরি হলো। আশা করি আপনাদের বিরিয়ানির রেসিপি ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্টস করবেন, আর গরম গরম বিরিয়ানি তৈরি করে একটা কমেন্টস করে জানাবেন আপনাদের কেমন লাগলো। নতুন কোনো রেসিপি পাওয়ার জন্য অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন, চেষ্টা করব আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে নতুন একটা রেসিপিতে, নতুন একটা ভিডিওর সঙ্গে। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।